ریاستی گورنر ٹی سوندراراجن نے طلباء میں اچھی عادتوں اور تخلیقی جذبے کو پروان چڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ وہ ایک صحت مند اور کامیاب زندگی گزار سکیں۔ سلور اوک انٹرنیشنل اسکول کی طرف سے ہندوستان میں نوجوانوں کے لیے ایک روشن ویژن کے عنوان پر منعقدہ سمپوزیم سے انہوں نے ویڈیو کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے طلباء میں مطالعے کی عادت ڈالنے اور تحفوں میں کتابیں دینے کی روایت کو عام کرنے کی تلقین کی۔ گورنر نے بتایا کہ جب وہ چوتھی جماعت کی طالبہ تھیں، ان کے والد مطالعے کے ذوق کو بڑھانے کے لیے اچھی کتابیں لا کر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے طلباء کو امتحانات کے خوف سے باہر لانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی لکھی گئی کتاب گریٹ ویریئرز پڑھنے کا مشورہ دیا۔ گورنر نے کہا کہ بچوں کو بڑوں کی عزت، احترام اور تعظیم اور خاندانی روایات سے روشناس کروانا بھی ضروری ہے۔ سلور اوک انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر سیتا مورتی اور دوسروں نے بھی مخاطب کیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر صدر اویسی نے آج صبح بھولکپور ڈویژن میں سیوریج کی نئی لائن کی تنصیب کے کام کا معائنہ کیا۔ اس کام پر 7 کروڑ روپے کا خرچ آ رہا ہے، جو کہ تکمیل کے قریب ہے۔ بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ بھولکپور میں 12 کروڑ روپے کے مصارف سے پانی کی نئی لائن نصب کرنے کے منصوبے کو خطیت دے دی گئی ہے۔ اس موقع پر مقامی مجلسی کارپوریٹر عقیل احمد، بلدیہ اور واٹر ورکس کے عہدیداروں کے علاوہ مجلسی قائدین بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ سابق مرکزی وزیر جی وینکٹ سوامی کی 91ویں یوم پیدائش کے موقع پر بی جے پی نے زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی، سابق رکن اسمبلی کے لکشمن اور دوسروں نے کاکا کے مجسمے کی گلپوشی کی۔ تلنگانہ جن سمیتی کے کنوینر پروفیسر کونڈا رام نلگنڈا، ورنگل اور کھمم کے گریجویٹ حلقے سے قانون ساز کونسل کا چناؤ لڑیں گے۔ پارٹی نے آج اعلان کیا۔ واضح ہے کہ کونڈا رام نے پہلے ہی نلگنڈے میں اپنی انتخابی مہم شروع کر دی ہے۔ انہوں نے ملازمتوں سے متعلق اعلامیے کی اجرائی میں تاخیر پر ٹیآرایس حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کی تقاریر سے بے روزگار گریجویٹس کافی متاثر ہو رہے ہیں۔ تلنگانہ جن سمیتی کے سربراہ نے کانگریس سے تائید طلب کی ہے، لیکن کانگریس نے اس نشست پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ AICC کے انچارج منکم ٹیگور نے بھی ایسا ہی اشارہ دیا ہے۔ ٹیآرایس اور بی جے پی بھی طاقت آزمائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ گریجویٹ حلقے سے منتخب 2 ارکان کی میعاد 29 مارچ کو ختم ہونے والی ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے ہی ووٹر رجسٹریشن کا کام شروع کر دیا ہے۔ نامپلی کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے آج زونل کمشنر خیراتآباد پی پروینیا کے ہمراہ ریڈ ہلز ڈویژن کے تحت مختلف علاقوں نامپلی گڈ شیڈ، بازار گھاٹ، ریڈ ہلز، AC گھاٹ وغیرہ کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے آنے والے بلدی چناؤ سے قبل ان تمام کاموں کو مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی لوگوں نے ان انتخابات سے قبل بلدی عہدیداروں کے دورے پر سوال اٹھائے۔ ان کا کہنا ہے کہ علاقے میں 5 سال سے کئی کام مورد التوا میں ہیں، لیکن اچانک دوروں اور کاموں میں تیزی حیرت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اس دورے کے موقع پر کارپوریٹر ایم اے سبحان اور دوسرے مجلسی قائدین بھی موجود تھے۔ کرونا وائرس کی ماراماری کے دوران مصیبت زدہ افراد کی مدد کرنے پر سلالہ ویلفیئر سوسائٹی اور بارکس بیت المال کے ارکان کی سراہنا کی گئی اور ان کی گلپوشی کی گئی۔ ہائی کورٹ کے سینئر ایڈوکیٹ عبید جمیل، حبیب ابوبکر، صابر بن منخش، شمع نیوز چینل کے محمد عبید اللہ کے علاوہ منصور سعدی اور حبیب فہد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی احمد پاشا خاضری نے رین بازار بلدی ڈویژن کے مدینہ نگر بی بلاک اور آس پاس کے علاقوں کا پردہ دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مقامی عوام نے برقی کے مسائل کے علاوہ سڑکوں کی مرمت اور کچرے کی نکاسی کے مؤثر انتظام کی درخواست کی۔ انہوں نے قریب میں نالے کی تعمیر کے کام کا معائنہ بھی کیا اور اسے جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس دورے میں مقامی کارپوریٹر واجد علی خان، صدر ابتدائی مجلس خواجہ احمد حسین، فروٹ رفیق اور دوسرے بھی ان کے ہمراہ تھے۔ قطب اللہ پور کے ٹیآرایس رکن اسمبلی ویواکند نے پیدما نگر میں آج صبح ریونیو عہدیداروں کی طرف سے انہدامی کارروائی پر شدید احتجاج کیا اور اس کے ذمہ دار ولیج ریونیو آفیسر شام کے تبادلہ کروانے کا تیقن دیا۔ مقامی لوگوں نے بتایا کہ ولیج ریونیو آفیسر انہیں ہراساں کر رہا تھا اور رشوت بھی طلب کر رہا تھا۔ رشوت نہ دینے پر اس نے آج صبح انہدامی کارروائی شروع کی۔ ویواکند نے کہا کہ وہ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسی کارروائی کو آئندہ برداشت نہیں کریں گے۔ ریاستی وزیر اینیمل ہسبنڈری ٹی سرینواس یادو نے آج گریجویٹ حلقے محبوب نگر، حیدرآباد اور رنگاریڈی کے لیے ووٹر رجسٹریشن کے کام میں تیزی پیدا کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ ان اضلاع سے تعلق رکھنے والے ریاستی وزراء، ارکان اسمبلی کونسل کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے پارٹی قائدین سے کہا کہ وہ
कॉलोनी और बस्ती बस्ती जाकर वोटर्स की शिनाख्त करें और जो 2017 तक ग्रेजुएट हो गए हैं उन्हें इलेक्शन की अहमियत से वाकिफ करवाएं। रियासती वज़ीर फाइनेंस श्री हरीश राव ने मरकज से मुतालबा किया कि वो जीएसटी में रियासत का जो हिस्सा अदाशुद्दी है वो फौरी जारी करे। हरीश राव बिहार के भवन से जीएसटी काउंसिल के इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा ले रहे थे। उन्हें बताया कि मरकज 2,500 करोड़ रुपये तेलंगाना रियासत को बाकी है। बार बार नुमाइंदगी के बावजूद मरकज ये रकम जारी नहीं कर रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर रियासती हुकूमत के साथ नाइंसाफ़ी करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस इजलास की सदारत वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण ने की, जिसमें तमाम रियासतों के वज़ीर फाइनेंस शरीक थे। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से हरीश राव के अलावा जिन लोगों ने इस इजलास में शिरकत की उनमें चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दूसरे आला अहदेदार शामिल थे। रियासती कांग्रेस ने निजामाबाद में आने वाले मजालिस मकामी के इंतखाबात के सिलसिले में ZPTC अरकान और काउंसलरों को खरीदने का TRS पर इल्ज़ाम आयद किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी और साबिक वजीर शब्बीर अली ने बताया कि कांग्रेस पार्टी स्टेट इलेक्शन कमीशन से रुजू हुई है और उसे इस सियासी खरीद फरोख्त पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। शब्बीर अली ने कहा कि कानून मुखालिफ इनहराफ के तहत मजालिस मकामी के अरकान इनफरादी तौर पर दूसरी पार्टियों में शामिल नहीं हो सकते। अगर उन्हें दूसरी पार्टियों में शामिल होना ही है तो उन्हें पहले अपने ओहदों से मुस्तफ़ी होना पड़ता है। कांग्रेस के रुकन कानून साज कौंसिल P. जीवन रेड्डी ने नए ज़रई क़वानीन को मुखालिफ किसान करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फैसले से किसानों को MSP के हिसाब से फ़ी कुंटल 500 रुपये का नुकसान भुगतना पड़ेगा। जीवन रेड्डी ने कहा कि ज़रई क़वानीन से सरमायादारों को फ़ायदा होगा और हुकूमत उनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रही है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आइंदा साल के अवाइल में होने वाले JSMC इलेक्शन बैलेट पेपर के जरिए करवाने का ऐलान किया है। कमीशन ने बताया कि कोविड-19 के चलते ये फैसला लिया गया है। कमीशन ने इससे कबल तमाम सियासी जमातों की ज़िम्मन में राय हासिल की थी। 11 के मुजमला 8 जमातों ने बैलेट पेपर के हक़ में राय दी, जबकि BJP VVPAT के जरिए चुनाव करवाने की तजवीज़ रखी थी। इम्तिहानात के अल्तवा का मुतालबा करते हुए JNTUC से वाबस्ता तुलबा ने आज यूनिवर्सिटी के बाब दाखिला पर धरना दिया। उनका कहना था कि कोविड-19 के चलते IIT और NIT ने अपने इम्तिहानात मुलतवी कर दिए और तुलबा को प्रमोट कर दिया। चुनाचे BTech और B.Pharm के तुलबा को भी प्रमोट किया जाए। इसी दौरान JNTUC ने BTech और B.Pharm के अलावा PG कोर्सेज के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। हालिया बारिश में टोली शौकी के मकीनों को होने वाली परेशानियों को दूर करने और बर वक्त राहत इमदादी कामों पर नदीम कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन का शुक्रिया अदा किया। कौसर मोहिउद्दीन अपने रुफ़ा और बल्दी हुकाम के हमरा कई कॉलोनियों में बनफ़्स नफीस जाकर पानी की निकासी के कामों की निगरानी की। कौसर मोहिउद्दीन के दौरे के मौके पर टोली शौकी के माविन कॉर्पोरेटर हारून फरान भी थे, जिनकी मकीनों ने काफ़ी सिताइश की। इस मौके पर सदर इब्तदाई मजलिस जुल्फ़िकार और दूसरे भी मौजूद थे। नाकिस फसल और कर्जों में दबे हुए एक किसान ने असम्बली के रूबरू गन पार्क पर आज पहुंचकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस ने उसको झुलसी हुई हालत में बचाकर दवाखाने उस्मानिया को मुंतकिल किया। बताया जाता है कि किसान, जिसकी शिनाख्त मोगलप्पा की हैसियत से की गई है, काश्त न होने के सबब दिल बर्दाश्त था और उसने इंतहाई इक़दाम उठा लिया। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के जोर में कमी देखी जा रही है। चुनाचे गुज़श्ता 24 घंटों में 1335 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना वायरस के मुतासिरीन की तादाद अब 2,611 हो गई है। महकमा सेहत व ख़ानदानी बहबूद के प्रेस नोट में बताया गया कि इसी मुद्दत में 8 नए अमवात भी हुई हैं। इस तरह रियासत में मरने वालों की तादाद 1,171 हो चुकी है। हुकूमत का दावा है कि तेलंगाना में सेहतियाब होने वालों की शरह 85.93% है और अब तक 1,72,000 अफराद सेहतियाब हो गए हैं। पूरी रियासत में 32,31,597 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। जिन अजला से नए केसेस आए हैं उनकी तफसील इस तरह है। आदिलाबाद से 17, भद्रादरी कुतगुड़म से 34, JSMC उर्दू से 262, जगतिया से 23, जनगांव से 12, जयशंकर भोपालापल्ली से 15, जोगलम्बा गदवाल से 15, कामारेड्डी से 21, करीमनगर से 83, खम्मम से 48, कुमारा भीम आसिफाबाद से 3, महबूबनगर से 34, महबूबाबाद से 33, मंचिया से 21, मेदक से 11, मिर्चल मलकाजगिरी से 91, मुलुगु से 23, नागर कर्नूल से 28, नलगुंडा से 72, नारायणपेट से 3,
निर्मल से 22, निजामाबाद से 38, पेद्दापल्ली से 22, राजन्ना सिरसिल्ला से 27, रंगारेड्डी से 137, संगारेड्डी से 72, सिद्दीपेट से 39, सूर्यापेट से 22, विकाराबाद से 14, वनपर्ती से 21, वरंगल रूरल से 9, वरंगल अर्बन से 43 और यदादेरी भोंगी से 23 केसेस आए हैं। हिंदुस्तान में कोविड-19 के मुतासरीन की तादाद 65 लाख से ऊपर हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 1 लाख से आगे चली गई। महाराष्ट्र बदस्तूर सबसे ज़्यादा मुतासरा रियासत है, जहां मुतासरीन और अमवात में भी लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 76,737 नए केसेस सामने आए। इनमें से 15,000 का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसी मुद्दत में 903 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की शरह में कमी देखी गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर जारी है और इस बरस के आगाज से अब तक जुमला 3,50,00,000 अफराद इससे मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 10,36,000 से ज़्यादा अफराद फौत हो गए हैं। अमरीकी जानब यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमरीका बदस्तूर दुनिया का सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ 74,20,772 अफराद कोविड-19 से मुतासिर हैं, तो 2 लाख से ज़्यादा लोग फौत हो चुके हैं। हिंदुस्तान और ब्राज़ील दुनिया के उन 15 ममालिक में सबसे आगे है जो कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।